Good morning, students. As you know that we are doing the chapter number 5th, that is money. We have already discussed it about the introduction, barter system, definition of the money supply, measurements of this money supply, its component. So we have already done about the high powered money, then NCRT question, high order thinking skill question. So let us discuss the power booster back exercise of this chapter on page number 5.14, that is the function of money. Function of money divide ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ two parts ਦੇ ਅੰਡਰ primary function and secondary function. Primary function is known as the main basic function and secondary function is known as the secondary or subsidiary or derivative function. The functions of money divided into two parts, primary function and secondary function. In under the primary function, the medium of exchange will come, then the measure of value, and under the secondary function, standard of deferred payment and store of the value will come. Now come to the primary function. A most important function है money ਦਾ, very important function है and it is performed in every country. ठीक है, ਇਹਨੂੰ perform ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. money ਦਾ ਜਿਹੜਾ main function ਹੈ number 1 ਹੈ medium of exchange. money ਨੂੰ ਅਸੀਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ to make the payment of for all the transaction of the goods and services. Most essential function है money ਜਿਹੜੀ money ਦੀ quality है कि generally acceptable है. all the people accept the money. तो all exchanges are also take place in the form of the money. और मनी ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਦੀ ਡਬਲ ਕੌਨਸੀਡੈਂਸ ਆਫ ਵਾਂਟਸ ਔਰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਮਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਬਾਇਰ ਅਲੱਗ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਸੈਲਰ ਅਲੱਗ ਪਰਸਨ ਹੈ. ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਮੀਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਕਿ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੈਲਰ ਸੇਲ ਕਰੇ तो वो जरूरी नहीं है अंडर दी कंडीशन ऑफ मनी. इस अलावा मनी जोड़ा आने नाल बिजनेस को कंडक्ट करना ट्रेड में जोड़ा ऑपरेट करना इट इज़ वेरी पॉसीबल. इट हैव बिकम ईजी. मनी की कोई यहो जी पावर नहीं है कि मनी जी वै ह्यूमन वांट्स ना सैटिस्फाई कर सके. मनी को पावर है इट परचेज एवरीथिंग. इट हैज़ द यूटिलिटी टू सैटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स. then second function measure of the value or unit of the value. तो मनी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जोड़ा कि कॉमन डिनोमिनेशन के तौर पर यूज़ किया जाता है इन विच ऑल दी गुड्स आर एक्सप्रैसड इन टर्म्स ऑफ मनी. और जी वैल्यूज़ ऑफ गुड्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ एक सिंगल यूनिट डिटरमिन करते हैं दैट इज़ प्राइस. और इट हैज़ बिकम वेरी ईजी टू फाइंड आउट द एक्सचेंज रेशो बिटवीन दैम एंड कंपेयर देयर प्राइजिज. किसी हर एक चीज़ ਨੂੰ प्राइजिज ਜਿਹੜਾ ਮੈਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. इस फंक्शन के आने के नाल बिजनेस अकाउंट बनने पॉसीबल हो गया है. इस तो अलावा जोड़ा वी यूनिट ऑफ अकाउंट मनिया जाता मनी नू इस दैट इज़ वाई जिस सपोज रुपी है रुपी ने उसी कंसिडर करते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट. और इन इंडिया एंड पाउंड इज़ कंसिडर इन द इंग्लैंड एंड सो ऑन. दैन कम टू दिस सैकेंडरी फंक्शन. ये वो फंक्शन है जोड़े कि प्राइमरी फंक्शन का सप्लीमेंटरी है. ये डिराइव्ड फंक्शन है और देर आर आल्सो नोन एज ए डेरीवेटिव फंक्शन. इनू डेरीवेटिव फंक्शन भी कहा जाता है. इस प्राइमरी फंक्शन के सप्लीमेंटरी फंक्शन है. तो मेजर फंक्शन ये बच्चे की है इस सबसिडरी एंड डेरीवेटिव फंक्शन इनू कहा जाता है. मेजर सैकेंडरी फंक्शन किहड़े है नंबर 1 स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. तो मनी के आने के नाल जिहड़ा फ्यूचर दे विच जिहड़ी पेमेंट करनी वो पॉसीबल है. पहले जिहड़ा पेमेंट करनी पॉसीबल नहीं सी और इमीजिएटली असी गुड्स नू जिहड़ा वै पेमेंट के तौर पर नहीं यूज़ कर सकते. लेकिन नाउ मनी के आने के नाल मिलियन ऑफ ट्रांजैक्शन जड़ियाँ टेक प्लेस की जांदियां इन विच द पेमेंट्स आर नॉट मेड इमीजिएटली और मनी इनकरेजिज सच ट्रांजैक्शन विद द हैल्प ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन फॉर द इकनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी कि असी जड़ा वै फ्यूचर विच इनू पेमेंट कर सकते हैं मनी नू यूज़ कर सकते हैं एज ए स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट. तो मनी के आने के नाल सिंपलीफाई हो गया. बोरिंग लैंडिंग जड़ियाँ भी ट्रांजैक्शन है ईजिली पॉसीबल हो गई है. तो इट हैज़ लैड टू द क्रिएशन ऑफ द फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन. इस अलावा जोड़ा असी कोई बोरो करना अमाउंट वो जी फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन की एस्टैबलिशमेंट हो गई है. मनी ने ईजी करता पेमेंट करनी कि जे अज असी नहीं पेमेंट करनी असी 31 मार्च में जेकर पेमेंट करनी है वी कैन कैप्ट अवर मनी इन अ बैंक एंड इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग द फ्यूचर पेमेंट. तो सिंपलीफाई हो गया बोरिंग एंड लैंडिंग ऑपरेशन.
ਨੈਕਸਟ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸਟੋਰ ਆਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹਨੂੰ ਐਸੈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਮਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਆਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੂ ਫਿਊਚਰ। ਮਨੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਆਫ ਵੈਲਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਥ, although the wealth can be stored in the other form also, but money is the most economical and convenient way, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੂ ਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਊਚਰ ਡੈਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦੀ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕਾਸਟੇਜ ਆਫ ਦ ਸਟੋਰੇਜ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ₹1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ₹2000 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਵੀ ਮਨੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਅਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ। ਔਰ ਮਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰ ਸਿਕਿਉਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਦੀ ਗੁੱਡਸ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੀ ਨੇ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ, ਮਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰਕਮ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ, ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਓਵਰਕਮ ਹੋਈਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਮਨੀ ਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਜਰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਆਫ ਵਾਂਟਸ ਦੀ। ਮਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਰ ਐਂਡ ਸੈਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਜਾਂ ਸੈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਇਰ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨ, ਸੈਲਰ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ। ਬਾਇਰ ਕੈਨ ਦੀ ਬਾਏ ਦੀ ਗੁੱਡਸ ਥਰੂ ਮਨੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸੈਲਰ ਕੈਨ ਸੈਲ ਦੀ ਗੁੱਡਸ ਫੋਰ ਮਨੀ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਐਨੀ ਪਰਸਨ। ਸੋ ਮਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਮੇਜਰ ਆਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਅੰਡਰ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਕਾਮਨ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ, ਬਟ ਮਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਟੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੋਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਊਚਰ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਫਿਊਚਰ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਵੇ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੇ ਹੈ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਅਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਲਥ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਰਲ ਅਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ ਰਿਮੇਨ ਸਟੇਬਲ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਅਦਰ ਗੁੱਡਸ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟਿਡ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਦੀ ਡੈਫਰਡ ਪੇਮੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਰਸ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਅਰੇਂਜ ਦਾ ਗੁੱਡਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੀ ਸੇਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗੁੱਡਸ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮਨੀ। ਮਨੀ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੋਰਿੰਗ ਐਂਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਡੈਫਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਮਨੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਮਨੀ। तो कहना मनी किहड़ी स्टेजिस विच पास आउट हुई है। तो कहना इट हैज़ पास थ्रू दी वेरियस स्टेजिस लाइक टाइम, प्लेस एंड सरकमस्टांसिस दे अंडर इन्हें डेवलप किया अलग अलग स्टेजिस चो पास आउट होकर मनी जी वै फॉर्म दे विच आई है। तो पहला पॉइंट है कमोडिटी मनी। अर्लीयर पीरियड के अंडर ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंडर उस टाइम कमोडिटी नूं मनी के तौर पर यूज़ किया जाता सी। गुड्स लाइक फर्स, स्किन्स, सॉल्ट, राइस, वीट, यूटेंसिल्स, वैपन्स इनू असी मनी के तौर पर यूज़ करते सी। तो गुड्स वर यूज्ड एज ए फॉर्म ऑफ मनी अंडर द बार्टर सिस्टम।
ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਮੈਟੈਲਿਕ ਮਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਨੀ ਤੋਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਨੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੋਲਡ, ਸਿਲਵਰ, ਕੋਪਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਈਜ਼ਲੀ ਹੈਂਡਲਡ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਈਜ਼ਲੀ ਅਸਟਨਡ ਇਟ ਦਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦੀ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਿਲਵਰ ਕੋਇਨ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮਨੀ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪੇਪਰ ਮਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਮਨੀ ਜਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਸੀ, ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਟੂ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟੈਲਿਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗੋਲਡ ਐਂਡ ਸਿਲਵਰ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਇਨਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਫਾਰਮ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਈ, ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ RBI ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? RBI ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾਈ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪੀਪਲ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਵਿਡਰੋ ਦੇਅਰ ਮਨੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਥਰੂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੀ ਚੈੱਕ। ਤੋ ਮਨੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਪਰਫੋਰਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚੈੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ। ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਮਨੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ। ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਨੀਡ ਫੋਰ ਕੈਰਿੰਗ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਮਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਮਨੀ। ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਵੇਰੀਅਸ ਹੈਡਸ ਲਾਈਕ ਲੀਗਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ, ਬੇਸਿਸ ਔਨ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਐਂਡ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਸਕੋਪ। ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ I have already explained in my previous lecture. It is also given on the page number 5.3. It is also given. I have already discussed in my previous lecture legal definition of money. So you can also read from here legal tender money, limited legal tender money, unlimited legal tender money and non-legal tender money. तो बच्चे definition of money ਅਸੀਂ already 5.3 concept ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। legal definition of money and bank money. ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ B ਪੁਆਇੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਮੇਅਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਡੈਫਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੋਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ। ਇਨ ਦਾ ਵਰਡਸ ਆਫ ਦੀ ਕਰਾਊਥਰ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਔਰ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਸ ਅ ਮੇਅਰ ਐਂਡ ਸਟੋਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ। ਅੱਜ ਹੀ ਬਸ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਮੇਅਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਡੈਫਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੋਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ। ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਔਨ ਯਰ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 5.14, 5.14 and 5.15 they given hai. You can also check this question and also read over from here. Next comes definition on the basis of the liquidity. Liquidity matlab which can be easily convertible into cash. तो पहला पॉइंट है मनी और लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। तो मनी की क्वालिटी है कि जनरली असेप्टेबल है, मोस्ट लिक्विड एसेट है विद द स्पीड एंड सर्टनटी। मनी नू एज एसेट असी ईजिली जड़ा वै this which can be the asset which can be easily converted into money, that is called as a liquid asset. So money is a most liquid asset. Coins, currency notes, bank money are the most liquid form of money क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਅਰ ਮਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸ ਕੋਇਨਸ ਐਂਡ ਕਰੰਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਤਲਬ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਪੇ ਫॉर ਪੇਇੰਗ ਦੀ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਸਿਪਟ, ਬੌਂਡਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਐਜ਼ ਮਨੀ but are the non-legal tender money or it can't be used directly for the purchase of the goods and services but it can be converted into cash within a short span of time. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਫ ਡੀ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਦ ਦ ਸਪੈਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ਲੀ ਯੂਜ਼। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਨੋਨ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਮਨੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੋਟ ਲਿਕੁਇਡ ਮਨੀ।
ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਸਕੋਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੈਰੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਬਰੋਡਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ। ਨੈਰੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਐਜ਼ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕਰੰਸੀ, ਨੋਟਸ, ਕੋਇਨਸ, ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨੀ ਲਾਈਕ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਮੇਜਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਡੈਫਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੋਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ। ਬਰੋਡਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਬੈਂਕ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ। ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀਨੈਸ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਟੂ ਦਾ ਚੈੱਕੇਬਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਸ਼ੋਰਟ ਸਪੈਨ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਮਨੀ ਐਸੈਟ ਪਲੱਸ ਨੀਅਰ ਮਨੀ। ਨੈਰੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਨੀ ਐਸੈਟ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਰੋਡਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੀਅਰ ਮਨੀ ਐਸੈਟ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਇਨਟੂ ਕੈਸ਼ ਲਾਈਕ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ। Now come to the next question, classification of money. Money ਨੂੰ ਅਸੀਂ classify ਕਰਦੇ ਹਾਂ। It depends upon the relation of the value of the money and value of the money as a money or value of the money as a commodity. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, full bodied money, representative full bodied money and credit money. Full bodied money ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ ਮਨੀ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਵੈਲਿਊ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਡਰ 1 ਰੁਪੀ ਕੋਇਨ ਜੇਕਰ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ 1 ਰੁਪੀ ਕੋਇਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਨੀ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀਡ ਮਨੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਵਰਸਸ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ। ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਦੀ ਮਨੀ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਰੁਪੀ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ 10 ਰੁਪੀ, ਜੇ ਉੱਪਰ 10 ਰੁਪੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ 10 ਰੁਪੀ ਦਾ ਨੋਟ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਲ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਕੋਇਨ 1 ਰੁਪੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 1 ਰੁਪੀ ਦਾ ਸਿਲਵਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ। ਫਿਰ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀਡ ਮਨੀ। ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦੀ ਮਨੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜੂਅਲੀ ਮੇਡ ਆਫ ਪੇਪਰ। तो रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी हायर वैल्यू है, ਉਹਦੀ वैल्यू हायर है एज दी कमोडिटी, इट इज़ एक्सेप्टेड एज ए मनी और ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर कैरिंग आउट दी ट्रांजैक्शन। 100% ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਫ ਗੋਲਡ ਔਰ ਸਿਲਵਰ ਔਰ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਡੀਮੇਬਲ ਐਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਹੋਲਡਰ, ਕਿ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸਟਿਪੂਲੇਟਿਡ ਔਨ ਏ ਪੇਪਰ ਰਿਸਿਪਟ ਫॉर ਇਕੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਗੋਲਡ। ਜੇ 2000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਨੋਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਜੇਕਰ ਚਾਹੀਏ 골ਡ ਸਿਲਵਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20000 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 골ਡ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀਡ ਮਨੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੇਪਰ ਬੱਚੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ 2000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੁਪੀਜ਼ 1 ਦਾ ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ 2000 ਇੰਪੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀਡ ਮਨੀ ਨੂੰ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਮਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਨਵਰਟੇਬਲ, ਇੱਕ ਇਨਕਨਵਰਟੇਬਲ। ਇਹ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੋਲਡ ਔਰ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਹੋਲਡਰ। ਔਰ 100% ਇਹਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, as all notes in the circulation are not simultaneously presented for conversion। ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਕਨਵਰਟੇਬਲ ਮਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ this money does not have any backing of the standard coins or bullion like Indian 1 rupee note। it is a good example of the inconvertible paper money। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਇਨ ਵੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਚਲੇਗਾ, ਜੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਚਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਮਚ ਲੋਅਰ ਦੈਨ ਇਟਸ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਮਨੀ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਵੈਲਿਊ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਲੱਗਾ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਦਾ ਜਾਂ 2000 ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈ। ਸੋ ਮਨੀ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਵੈਲਿਊ। ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 2000 ਰੁਪੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈ। ਵੇਰੀਅਸ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨੀ ਦੇ? ਨੰਬਰ A ਟੋਕਨ ਮਨੀ।
ਇਹ ਸਮੋਲ ਕੋਇਨਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ 10 5 2 ਰੁਪੀਜ਼ 1 ਟੋਕਨ ਕੋਇਨਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈ ਦੈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਮੈਟਲ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਇਟ। ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਟੋਕਨ ਮਨੀ, ਇਹ 100% ਬੈਕਡ ਹੈ, ਫੁੱਲੀ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਹੈ ਸਚ ਐਸ ਗੋਲਡ ਔਰ ਸਿਲਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੇਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਐਂਡ ਸਿਲਵਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਰਕੂਲੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾਈਕ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, 500 100 ਹੈ। ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਕੰਟੇਨ ਦੀ ਵਰਡਸ ਦੈਟ ਆਈ ਪੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਪੇ ਦੀ ਬੇਅਰਰ ਦ ਸਮ ਆਫ ਦਿਸ ਵਰਡ। ਤੇ ਉਹ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਕਮੋਡਿਟੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਇਨ ਦਾ ਬੈਂਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਚੈੱਕੇਬਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਔਰ ਥੀਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਵਿਦਡਰਾਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਬੈਂਕ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਰਸਨ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪਰਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੀ ਚੈੱਕ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਕੋਈ ਗੋਲਡ ਔਰ ਸਿਲਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਚੈੱਕ ਉੱਤੇ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਲੱਗੀ ਉਸ ਚੈੱਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੱਚ ਲੋਅਰ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ ਫੋਰ ਲਾਰਜਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਮਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਮਨੀ। ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਨੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮੰਗ ਦੀ ਵੇਰੀਅਸ ਸੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਲੈਂਡ ਲੇਬਰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਵੇਜਿਸ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਫਿਰ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਮਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਇਨ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੀ ਦੇਖੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ MUX = PX, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ